Okay, let us pray. Jesus, you were born 2000 years ago. We are celebrating your birthday. Today on the 25th of December. But we also want to celebrate your birthday every day because you were born. Because you came and you changed our world. You were born as a babe in Bethlehem. And it became the greatest event in the history of the world. Because you came and you saved us from our sin, from our sicknesses. You saved us from the devil, from death, from hell, from our sinful nature, from overcoming the world. And you came to take us with you to heaven. Thank you, Jesus, for your birthday. Your birthday is our victory day. Amen. Amen. I would like each one of you to see in Nepali. Happy birthday, Jesus. येशू ख्रीष्टलाई जन्मदिनको शुभकामना भनेर भन्नुस् त। अनि ठुलो स्वरमा येशू ख्रीष्टलाई जन्मदिनको शुभकामना। सुन्नु भएन नि उहाँले? येशू प्रभुलाई जन्मदिनको शुभकामना भन्नुस् त। You sound so nice. कस्तो राम्रो, अहिले त मैले कस्तो राम्रो सुने। We have Jesus' birthday cake. हामीले येशू ख्रीष्टको जन्मदिनको केक पनि हाम्रो अगाडि छ। Let's sing happy birthday to Jesus. अनि केक चाहिँ छ, येशूलाई ह्यापी बर्थडे किन नगाउने हैन र? Happy birthday, Jesus. Happy birthday, Jesus. Happy birthday, Jesus. Happy birthday, Jesus. Okay, let's see who can sing the loudest. अब कसले चाहिँ अझ चर्को स्वरमा गाउन सक्नुहुँदो रहेछ? First, all the men will sing. पहिला हामी दाजुभाइहरूलाई मौका दिन्छौँ। Then all the children will sing. त्यसपछि बच्चाहरूलाई मौका दिन्छौँ। Then all the ladies will sing. त्यसपछि दिदीबहिनीहरूले गाउनुहुनेछ है त। कसको चाहिँ सबभन्दा राम्रो सुनिँदो रहेछ हेरौँ है। Men will sing with me. दाजुभाइहरूले चाहिँ उहाँ सँगसँगै गाउनुहोस् है। And the ladies will sing with my wife. अनि दिदीबहिनीहरूले म सँगसँगै गाउनुहोस्। Okay, then we'll both sing and all the children will join. अनि तर केटाकेटीहरू बालबालिकाहरूसँग चाहिँ हामी दुईजनाले गाउँछौँ है त। All the men ready? दाजुभाइहरू ready? 1, 2, 3. Happy birthday, Jesus. Happy birthday, Jesus. Happy birthday, dear Jesus. Happy birthday, Jesus. Happy birthday, Jesus. Happy birthday,
हेर्नु त कति थोरै जना हुनुहुन्छ कति ठुलो सो तिमीले जित्यो है Having all these celebrations are good. चाडबाड मनाउनु है उत्सव मनाउनु एकदमै राम्रो कुरा हो But we must not forget तर हामीले के चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन भने the birthday of Jesus is about Jesus. येशू ख्रीष्टको जन्मदिन चाहिँ येशू ख्रीष्टको बारेमा हो त्यो चाहिँ हामीले बिर्सिनु हुँदैन है त The birthday of Jesus is not the Christmas tree. याद राख्नुहोस् येशू ख्रीष्टको जन्मदिन चाहिँ क्रिसमस ट्रीको बारेमा होइन The birthday of Jesus is not Santa Claus. येशू ख्रीष्टको जन्मदिन सान्ता क्लजको बारेमा त्यो ठुलो पेट भएको बाजे छ नि उसको बारेमा पनि होइन The birthday of Jesus is not about giving each other gifts. येशू ख्रीष्टको जन्मदिन चाहिँ एकअर्कालाई उपहार आदान प्रदान गर्नु त्यो विषयमा पनि होइन The birthday of Jesus is not about wearing new clothes. येशू ख्रीष्टको जन्मदिन नयाँ नयाँ कपडाहरू लाउने विषयमा पनि होइन The birthday of Jesus is not about eating nice masu, chicken. येशू ख्रीष्टको जन्मदिन मिठो मिठो मासु कुखुराको मासु के मासु हो है त्यो खाने विषयमा मात्र पनि होइन The birthday of Jesus is mentioned in the Bible. Let's look at what the Bible says. अनि येशू ख्रीष्टको जन्मदिन चाहिँ के विषयमा हो येशू ख्रीष्टको जन्मदिनको बारेमा चाहिँ बाइबलमा लेखिएको छ John chapter 1 verse 14. यूहन्ना 1:14 And the word became flesh and dwelt among us, and we beheld his glory, the glory as of the one and only begotten of the Father, full of grace and truth. अनि वचन देहधारी हुनुभयो र अनुग्रह र सत्यताले पूर्ण भई हाम्रा बीचमा वास गर्नुभयो हामीले उहाँको महिमा देख्यौं जुन महिमा पिताबाट आउनु भएको एकमात्र पुत्रको जस्तो थियो It says over there, यहाँनिर के भनिएको छ भने God became human being. परमेश्वर मानिस बन्नुभयो And dwelt among us. र हामीहरूको बीचमा उहाँ वास गर्नुभयो The word over here is the word tabernacle. अनि यहाँनिर हाम्रो बीचमा वास गर्नुभयो भनेको चाहिँ हाम्रो बीचमै उहाँ बस्नुभयो जसरी एउटा पाल भित्र है कसैसँग हामी बस्छौं नि हैन त्यसरी नै एउटै पाल भित्र हामी पनि र परमेश्वर पनि हामी हुन पुग्छौं The Hebrew word for tabernacle is the word sukkot. यहाँनिर एउटै पाल भित्र भन्ने जो शब्द है हिब्रूमा चाहिँ यसलाई सुकोत भनिन्छ What does sukkot mean? अनि सुकोत यो हाम्रो बीचमा परमेश्वर वास गर्नुभयो भन्ने जो शब्द छ नि हिब्रूमा सुकोत भनिन्छ अब सुकोतको अर्थ चाहिँ के हो त It means a tent. त्यसको अर्थ सुकोत भनेको पाल हो It means what do you call it? Place, a temporary dwelling. अनि यो चाहिँ एउटा अस्थायी घर भनेर भन्दाखेरि पनि हुन्छ त्यसलाई It means assembly. यसलाई भेला भनेर भन्न पनि सकिन्छ It means congregation. अनि एउटै झुण्ड हुनु भनेर पनि भन्न सकिन्छ It says house. अनि त्यो सुकोतको अर्थ घर पनि हो It means temple. अनि त्यसको अर्थ मन्दिर पनि हो So, Jesus put on the tent of human flesh. येशू ख्रीष्टले चाहिँ मानिसको शरीर है देहधारी हुनुभयो एउटा अस्थायी है घरमा कोही बसेको जस्तै येशू ख्रीष्टले पनि मानिसको शरीरलाई धारण गर्नुभयो That is the great news about the birthday of Jesus. येशू ख्रीष्टको जन्मदिनको कुरा गर्दाखेरि सबैभन्दा महान खबर चाहिँ यो हो He even though he was God, अनि
यद्यपि उहाँ परमेश्वर नै हुनुहुन्थ्यो, He became a human being. तर उहाँ मानिस बन्नुभयो। He took on our body like a house, like a temple, like a tabernacle. हाम्रो बीचमा बास गर्नको निम्ति चाहिँ उहाँले मानव शरीरलाई चाहिँ एउटा अस्थायी घरमा सरेको जस्तै उहाँले पनि मानव शरीरलाई उहाँले धारण गर्नुभयो। The second thing Jesus did on his birthday. अनि येशू ख्रीष्टको जन्मदिनमा दोस्रो कुरो उहाँले के गर्नुभयो भने Let's open to Luke chapter 2 verse 12. लुका 2:12 लाई हामी हेरौँ है त। It says over there, and this will be the sign to you. You will find a babe wrapped in swaddling clothes lying in a manger. अनि यहाँनिर भनेको छ यो चाहिँ तिमीहरूको निम्ति एउटा चिन्ह हुनेछ। तिमीले एउटा बालकलाई एउटा कपडामा बेरिएको र गाईको गोठमा एउटा बसिरहेको तिमीहरूले भेटाउनेछौ भनेर त्यहाँ भन्नुभएको छ। So what is the sign of the birth of Jesus? The sign. येशू ख्रीष्टको जन्मको एउटा चिन्ह चाहिँ के हो त? एउटा प्रतीक चाहिँ के हो त? The sign of the birthday of Jesus is a baby wrapped in swaddling clothes. यो यहाँनिर विशेष गरी एउटा हाम्रो नेपाली बाइबलमा चाहिँ कपडाले बेरेको भनेर मात्र लेखेको छ, तर वास्तवमा यो चाहिँ विशेष प्रकारको कपडाको उहाँले कुरा गर्दै हुनुहुन्छ है। अनि त्यो कपडाले बेरिएको एउटा बालकलाई तिमीहरूले भेटाउनेछौ भनेर त्यहाँ भनेको छ। What is this swaddling clothes? अनि कस्तो खालके कपडाले चाहिँ उहाँलाई जन्मँदाखेरि चाहिँ बेरिएको थियो त? Before in the temple they would sacrifice a lamb. येशू ख्रीष्ट आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ मन्दिरमा है एउटा बलिदानको लागि चाहिँ एउटा थुमालाई बलिदान गरिने चलन थियो। And the lamb had to be without spot, without blemish. अनि यस्तो खालके थुमालाई चाहिँ उनीहरूले बलिदान गर्नु पर्थ्यो जो चाहिँ निष्कलङ्क छ, केही पनि खोट नभएको है, एकदमै निष्कलङ्क, एकदमै त्यस्तो खालके थुमा चाहिँ हुनु पर्थ्यो। And they wrapped the lamb with these swaddling clothes. अनि उनीहरूले चाहिँ एक प्रकारको कपडाले चाहिँ त्यो थुमालाई वास्तवमा बेरेर उनीहरूले राख्थ्यो Before they would sacrifice a lamb. अनि त्यो थुमालाई चाहिँ यति साह्रो उनीहरूले जोगाएर त्यो कपडाले बेरेर चाहिँ राख्थ्यो। विशेष के भन्दा अगाडि भन्दाखेरि चाहिँ त्यो थुमालाई बलिदान गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ त्यही प्रकारको कपडाले बेरेर राख्ने चाहिँ चलन थियो। Jesus was born येशू ख्रीष्ट जन्मनु भयो in a manger among animals. अनि एउटा गाईको गोठमा डुँडमा उहाँलाई है त्यहाँनिर सुताइएको थियो। जनावरहरूको बीचमा उहाँको जन्म भयो। Shepherds came to see him. गोठालाहरूले पनि जन्मिएको येशू ख्रीष्टलाई हेर्नको निम्ति उनीहरू आए। Wise men came to see him. अनि बुद्धिमान ज्ञानी ज्योतिषीहरू पनि आए भनेको छ त्यहाँ। And when they looked at the baby, अनि जब उनीहरूले त्यो बच्चालाई उनीहरूले भेटाएको बच्चालाई जब उनीहरूले हेरे, they saw him wrapped in the clothes that they wrapped the lamb before they killed the lamb. जस्तो प्रकारको कपडाले चाहिँ थुमालाई बलिदान चढाउनु भन्दा अगाडि बेरेर राख्ने चलन थियो, त्यही कपडाले चाहिँ बच्चालाई बेरेर सुताइरहेको चाहिँ उनीहरूले भेटे। So it became a sign for them. अनि त्यही कारणले गर्दा त्यो कपडाले बेरेको देख्ने बित्तिकै उनीहरूको निम्ति चाहिँ ओहो यो त एउटा कुरोको चिन्ह पो हो भनेर उनीहरूले बुझिहाले। What was the sign for them? अनि उनीहरूको लागि चाहिँ त्यो कपडाले बेरिएको त्यो बच्चा भेटाउनु चाहिँ उनीहरूको लागि चाहिँ के को चिन्ह थियो त? That the lamb was going to be sacrificed. उनीहरूले त्यो कपडाले बेरेको देख्ने बित्तिकै यो त बलिदान चढाउनको निम्ति छुट्टाइएको जो थुमा हुन्छ त्यसलाई बेर्ने कपडा हो भनेपछि त बलिदानको थुमा उहाँ हुनुहुँदो रहेछ भनेर देख्ने बित्तिकै उनीहरूले बुझे। Immediately they understood the sign. अनि तुरन्तै उहाँलाई जुन कपडाले बेरिएको थियो त्यो देख्ने बित्तिकै उनीहरूले त्यसको चिन्हलाई बुझिहाले। Jesus is the Lamb of God. अनि उनीहरूले बच्चालाई देख्ने बित्तिकै उनीहरूले के बुझ्यो भनेदेखि ओहो परमेश्वरको थुमा चाहिँ उहाँ हुनुहुँदो रहेछ। He was born, उहाँ जन्मनु भएको थियो but he had grave clothes on him. तर
जन्मदैखेरि नै उहाँलाई कात्रोले बेरिएको उनीहरूले देखे। He was born. He did not have nice clothes like us we have today. अनि अहिले हाम्रो बच्चाहरू जन्मिँदा कति राम्रो न्यानो बच्चाको लागि छुट्टै भनेर छुट्टाएको कपडाहरूले बेर्छ नि, तर उहाँ जन्मिँदा उहाँलाई बेर्नको निम्ति त्यस्तो कपडाहरू थिएन। Today is Jesus' birthday. अब आज हामीले येशूको जन्मदिन मनाइरहेछौँ। I have new clothes. है I have new clothes. अनि मैले नयाँ कपडा My लगाएको wife छु। has new clothes. मैले पनि हामी दुवैले नयाँ कपडा लाएर आयौँ। Many of you, I can see you have new clothes. अनि मैले यहाँ देख्न सक्छु तपाईहरु मध्ये धेरैजनाले नयाँ नयाँ कपडा लाएर आउनु भएको छ। On the birthday of Jesus, Jesus did not have new clothes. तर तपाईलाई थाहा छ येशू ख्रीष्टको जन्मदिनमा येशू ख्रीष्ट आफैको लागि नयाँ कपडा थिएन। He had death clothes around him उहाँलाई त वास्तवमा कात्रोले बेरिएको थियो। to show us अनि त्यो चाहिँ के देखाउनको लागि भने that Jesus was born येशू ख्रीष्ट जन्मनु भयो to die for your sins and my sins, ताकि तपाईं र मेरो पापको निम्ति उहाँ मर्न सक्नु भएको to होस्। die for your sicknesses and my sicknesses, तपाईं र मेरो रोग बिमारको निम्ति चाहिँ मर्नको निम्ति उहाँ जन्मनु भएको to थियो। die for your selfishness and my selfishness. तपाईं र मेरो पापी स्वभावको निम्ति स्वार्थी स्वभावको निम्ति मर्नको निम्ति उहाँ जन्मनु भयो। Jesus was born to die so that he will defeat Satan. येशू ख्रीष्ट जन्मनु भयो ताकि उहाँ मर्न सक्नु भएको होस्, ताकि उहाँको मृत्युले शैतानलाई हराउन सक्नु भएको होस्। Jesus was born so that he can defeat not only Satan but defeat all the bad things in this world. येशू ख्रीष्ट जन्मनु भयो ताकि शैतानलाई मात्र हराउनु होइन, संसारभरि भएको हरेक प्रकारको दुष्टतालाई नष्ट गर्नको निम्ति येशू ख्रीष्ट जन्मनु भयो। Jesus died so that those who are going to go to hell will no longer go to hell. येशू ख्रीष्ट मर्नु भयो ताकि नर्कतिर लागेका मानिसहरू चाहिँ अब नर्क जान नपरोस्। Jesus was born to die so that all of us who accept him have membership in heaven. येशू ख्रीष्ट जन्मनु भयो मर्नको निम्ति ताकि उहाँको मृत्युको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले स्वर्गको नागरिकता पाउन सकोस्। Amen. आमेन। That's such good news. यो हो खुसीको खबर चाहिँ। The birthday of Jesus is the biggest celebration in the world. येशू ख्रीष्टको जन्मदिन चाहिँ संसारकै सबैभन्दा ठुलो चाड हो। Every country you go, संसारको जुनै पनि देशमा किन नजानुहोस्, every place you go, हरेक ठाउँमा तपाईं जानुहोस्, it's the biggest celebration. सबैभन्दा ठुलो चाडको रूपमा यसलाई मनाइन्छ। Why? किन? Because Jesus was born ताकि येशू ख्रीष्ट किन भन्दा चाहिँ येशू ख्रीष्ट जन्मनु भयो to die for us, ताकि हाम्रो निम्ति उहाँ मर्न to सक्नु wash भयो। away our sins हाम्रो पापहरूलाई धुनको निम्ति उहाँ जन्मनु भयो and take us with him to heaven. र हामीलाई उहाँसँग नै स्वर्ग लानको निम्ति आउनु भयो। Hallelujah. आमेन। हालेलुया। Happy birthday Jesus means येशू ख्रीष्टको जन्मदिन भनेको अर्थ नै he has taken away your sins, तपाईको पापलाई उहाँले लिइसक्नु भएको छ। taken away your sickness, तपाईको रोग बिमारलाई उहाँले लिइसक्नु भएको छ। taken away your death, तपाईको मृत्युलाई उहाँले लिइसक्नु भएको छ। taken away your hell. तपाईं जानुपर्ने त्यो नर्कलाई उहाँले लिइसक्नु भयो। He's overcome the world उहाँले संसारलाई जितिसक्नु भयो and he is going to take us to र heaven. उहाँले हामीलाई स्वर्ग लाँदै हुनुहुन्छ। So the birthday of Jesus त्यही कारणले गर्दा येशू ख्रीष्टको जन्मदिन चाहिँ is actually a feast. अनि वास्तवमा येशू ख्रीष्टको जन्मदिन त एउटा भोज हो। वास्तवमा Based on John 1:14, यो यूहन्ना 1:14 अनुसार Jesus tabernacled with us. Oh, Jesus is the fulfillment of the feast of tabernacles. वास्तवमा यो बाइबलमा चाहिँ छाप्रोबासको चाड भनेर जो भनिएको छ त्यसको अर्थ चाहिँ के हो भनेदेखि हामीसँगै एउटै ठाउँमा बास गर्नको निम्ति उहाँ आउनुभयो भनेको अर्थ चाहिँ छाप्रोबासको चाड चाहिँ उहाँ आएर पुरा भयो भन्ने कुरो हामी देख्न सक्छौं। In Leviticus 23:34, लेवी 23:34 मा हेर्नु भयो भने
God said to Moses, परमेश्वरले मोसालाई भन्नुभयो, speak to the children of Israel. इजरायलको घरानालाई अथवा इजरायलीहरूलाई भन्, On the 15th day 15औं दिनमा of the 7th month 7औं महिनाको 15औं दिनमा shall be a feast of tabernacles. अनि यहाँनिर भनेको छ छाप्रो बासको चाड मनाउनु For 7 days to God. परमेश्वरको निम्ति भनेर 7 दिन इजरायलीहरूले चाहिँ छाप्रो बासको चाड मनाओस् भनेर मोसाद्वारा भन्नुभयो। So the birthday of Jesus त्यही कारणले गर्दा येशू ख्रीष्टको जन्मदिन चाहिँ is not just one day. वास्तवमा येशू ख्रीष्टको जन्मदिन त एक दिनको मात्र कुरा होइन। It is 7 अनि days. छाप्रो बासको चाड जसरी 7 दिन हुन्थ्यो, येशू ख्रीष्टको जन्म उत्सव त वास्तवमा 7 दिन पो रहेछ त। 7 in the Bible is a number of perfection. तर बाइबलमा 7 अथवा 7 भनेको नै सिद्धताको चिन्ह हो वास्तवमा। And it is a perfect number. एउटा सिद्ध है, केही पनि घटबड नभएको सिद्ध एउटा अङ्क चाहिँ वास्तवमा 7 हो। So God wants us to celebrate the Feast of Tabernacles in a perfect way. परमेश्वरले चाहनुहुन्छ कि हामीले छाप्रो बासको चाड, परमेश्वर हाम्रो बीचमा आएर बास गर्नुभएको चाड चाहिँ सिद्ध तरिकाले हामीले मनाऊ भन्ने परमेश्वरले चाहनुहुन्छ। Let us unpack that a little bit. अब यो भनेको के हो त्यसलाई हामी हेरौँ है त। Okay, now listen to me very carefully. ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। The Jews, यहुदीहरूको चाहिँ के हुन्थ्यो भने for 7 days they had to leave their houses 7 दिनको लागि उनीहरूले आफ्नो बस्ने घरलाई छोड्नु पर्ने, and they had to put on with sticks or bamboo or with poles. They had to make a tent outside the house. अनि उनीहरूले चाहिँ के गर्थ्यो भने आफ्नो घरदेखि बाहिर है यो बाँसहरूको प्रयोगद्वारा के गरेर हुन्छ उनीहरूले पाल टाङ्नु पर्ने त्यही बस्नको निम्ति। And it was to remember, and they were supposed to stay there for 7 days. अनि वास्तवमा घरदेखि बाहिर उनीहरूले अस्थायी रूपमा बनाएको छाप्रो जो हुन्थ्यो त्यो छाप्रोमा चाहिँ उनीहरू 7 दिन बस्नु पर्थ्यो। Why? किन? To remind them that God took them out of bondage from Egypt, अनि and in the wilderness He told them to make tents. They lived in tents. किन उनीहरू 7 दिनको लागि त्यो छाप्रोमा बस्थे भन्दा चाहिँ हामीलाई परमेश्वरले मिश्र देशको बन्धनबाट निकाल्नु भयो र हामी यसरी नै बाटोमा मरुभूमिमा चाहिँ छाप्रोमा बस्थ्यौं भनेर सम्झनाको निम्ति उनीहरूले त्यो गर्नु पर्थ्यो। Now listen very carefully. अब ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है त। How many of you accepted Jesus Christ as your Savior? कति जनाले मेरो मुक्तिदाता भनेर येशूलाई ग्रहण गरिसक्नु भएको छ? हात उठाउनुहोस् त। The day you accepted Jesus, जुन दिन तपाईले येशूलाई ग्रहण गर्नुभयो, and He came and lived in your heart, जुन दिन तपाईको हृदयमा येशूले बास गर्न थाल्नुभयो, and you are the temple of God, अनि तपाई चाहिँ परमेश्वरको मन्दिर बन्नुभयो, you are the tabernacle of God, परमेश्वर बास गर्नुहुने त्यो पाल चाहिँ तपाई हुनुहुन्छ, you are the church of God, परमेश्वरको मण्डली चाहिँ वास्तवमा तपाई हुनुहुन्छ। and Jesus lives inside you. किन भन्दाखेरि चाहिँ ईश्वरको बास, परमेश्वर येशूको बास तपाई भित्र छ। Therefore, त्यही कारणले the गर्दा day you accepted Jesus Christ जुन दिन तपाईले येशूलाई ग्रहण गर्नुभयो as your Lord and Savior, मेरो प्रभु र मुक्तिदाता भनेर, and He came to live in your heart, र तपाईको हृदयमा जुन दिनदेखि उहाँ बास गर्न थाल्नुभयो, you celebrated the Feast of Tabernacles. तपाईले छाप्रो बासको चाड मनाउनु भयो। तपाई नै त्यो छाप्रो गर्नुभयो जो भित्र आएर चाहिँ परमेश्वरले बास गर्नुभयो। Hallelujah. आमेन। So, the birthday of Jesus, त्यसैले गर्दा येशू ख्रीष्टको जन्मदिन चाहिँ the Feast of Tabernacles, जसलाई छाप्रो बासको चाड पनि हामी भन्न सक्छौं, is the same thing. त्यो चाहिँ एउटै नै हो। येशू ख्रीष्टको जन्मदिन र छाप्रो बासको चाड एउटै नै हो। Hallelujah. हालेलुया। Now listen, we are going to eat nice food. सुन्नुहोस् है, हामी मिठो खानेकुरा पनि अब एकछिनमा खानेछौँ। We had nice dance and songs, अनि अघि कस्तो राम्रो नाचहरू पनि हामीले हेर्यौं, गीतहरू पनि सुन्यौं, nice poetry, कविता कति राम्रो सुनाउनु भयो very beautiful MC, है। एमसी झन् कति राम्री हुनुहुन्थ्यो very lovely cake. है। केक कति मिठो हामी देखिरहेका छौं।
and lovely decorations. यहाँको यो डेकोरेसन सजावट कति राम्रो, But remember, तर एउटा कुरो याद the राख्नुहोस् है, birthday of Jesus is, येशू ख्रीष्टको जन्मदिन भनेको चाहिँ or the Feast of Tabernacles अथवा is, छाप्रो बासको चाड भनेको चाहिँ Jesus living inside of you. येशू तपाईभित्र आएर बास गर्नु चाहिँ वास्तवमा येशू ख्रीष्टको जन्मदिन हो। Hallelujah. हालेलुया। What does that mean? अब यसको अर्थ के हो त? All across Nepal, many people have not found Jesus. नेपाल भरि हेर्दाखेरि धेरैजना मानिसहरूले येशू ख्रीष्टलाई चिन्नु भएको छैन। Jesus is not living in their heart. उहाँहरूको हृदयमा येशू ख्रीष्टको बास छैन। It is our duty to go and tell them. र अब उनीहरूलाई पनि यो कुरो सुनाउने कर्तव्य चाहिँ तपाईँ र मेरो हो। And for Jesus to live in their heart. अनि उहाँहरूको हृदयमा पनि येशू ख्रीष्टको बास हुनको निम्ति, And for them also to celebrate the birthday of Jesus, the Feast of Tabernacles ताकि with us. उहाँहरूले पनि हामीसँगै मिलेर यो छाप्रो बासको चाड येशू ख्रीष्टको जन्मोत्सव चाहिँ उहाँहरूले पनि मनाउन सक्नु भएको होस्। Hallelujah. आमेन। One day, एक दिन there was one young person, he came into the church. एक दिन एउटा जवान व्यक्ति मण्डलीमा आयो, चर्चमा आयो, And in his mouth was chewing gum. अनि मुखभित्र चाहिँ उसले चुइङ्गम चपाउँदै आएको रहेछ। यसरी नै चपाउँदै आउनुभयो। He was chewing gum. अनि चुइङ्गम खाँदै चर्चभित्र आउनुभयो। So some of the leaders said, अनि कोही कोही अगुवाहरूले चाहिँ यसो भन्नुभयो अरे, spit out your chewing gum. त्यो चुइङ्गम फ्याँकिहाल भाइ, You're in the church. तिमी त मण्डलीभित्र छौ। He said like that. अनि उसले के भन्यो अरे, यसै गर्नुभयो अरे। And he kept chewing. झन् चपाएर आयो अरे। So they came to the pastor. अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि अब लिडरहरूले भनेको मानेन, अनि पास्टर बुवा भएकोमै जानुभएछ। And they said, Pastor, उहाँले भन्नुभएछ, पास्टर that brother, he's chewing gum in the church. त्यो भाइले त चुइङ्गम चपाएकै छ हौ चर्चै भित्र बसेर। Pastor looked at them. अनि पास्टरले चाहिँ उहाँहरूलाई अगुवाहरूलाई हेरेर यसो भन्नुभयो अरे, No, he's not chewing gum in the church. उहाँले भन्नुभयो अरे, लौ चर्चभित्र त चुइङ्गम खानु भएको छैन उहाँले भन्नुभयो अरे पास्टरले चाहिँ। But that young person said, No, I saw him with my own eyes. He was chewing gum in the church. तर अगुवाहरूले चाहिँ भनेर होइन पास्टर बा, मैले आफ्नै आँखाले देखेको चर्चभित्र बसेर यो भाइले चुइङ्गम चपाएकै थियो। Pastor said, No. पास्टर बाले भन्नुभयो अरे, होइन चर्चभित्र चुइङ्गम खाएको छैन भाइले। They said, No, you come, I'll show you. अनि अगुवाहरूले चाहिँ भन्छ अरे, आउनु न म देखाउँछु त्यो भाइले चुइङ्गम अहिले पनि मुखमै छ भनेर। So they said, Okay, Pastor said, Show me. अनि पास्टर बाले भन्नुभयो लु त देखाउ त मलाई को रहेछ कहाँनिर भनेर। And so he's chewing gum. अनि अब भाइले चाहिँ चुइङ्गम चबाइरहेको रहेछ। Come on, keep chewing. चबाइरह। And that other brother comes and says, अनि त्यो अगुवाले चाहिँ आएर भन्नुभयो अरे, आउनु 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 तिमी है त अगुवा है त, उसलाई सम्झाउने अगुवा चाहिँ तिमी। Pastor, chewing gum खाँदैछ भन्नुहोस् त ठुलो स्वरमा, ठुलो स्वरमा. And what did the pastor say? अनि पास्टरले के भन्नुभएछ है त? The pastor said, पास्टरले चाहिँ यसो भन्नुभयो अरे, He is not chewing gum in the church. भाइले त चर्चमा बसेर चुइङ्गम खाएको होइन। He is the church. Church is chewing gum. चर्चमा बसेर चुइङ्गम खाएको होइन, चर्चले नै चुइङ्गम चाहिँ खाँदै रहेछ भन्नुभयो अरे पास्टरले। Because he is the church. किनभनेदेखि चर्च को हो त? मण्डलीको परमेश्वरको मन्दिर त ऊ भाइ हो नि, हो कि हैन? He is the temple of the living God. जीवित परमेश्वरको मन्दिर नै त उही हो। He is the tabernacle of God. है परमेश्वर बास गर्नुहुने त्यो पाल नै त उनी हो। Did you think this is church? तपाईलाई के लाग्छ यो चार कोठा यो भवन चर्च हो? No. होइन। This is cement. है यो त वास्तवमा सिमेन्टले बनेको एउटा This भवन is हो। carpet. यो त कार्पेट हो। This is microphone. यो माइक्रोफोन हो। This is balloons. यो बेलुनहरु हो। This is decorations. कति सजावटको कुराहरु छ। The church is not a building. याद राख्नुहोस्
चर्च भनेको चाहिँ वास्तवमा एउटा भवन अथवा बिल्डिङ होइन। The church is all of us together. चर्च चाहिँ को तपाईँ र हामी हो। हामी मिलेर परमेश्वरको मन्दिर हामी बन्छौँ। When 2 or 3 are gathered in my name, there am I. परमेश्वरले म कहाँ हुन्छु भन्नुभएको छ है। परमेश्वरले भन्नुभएको छ जहाँनिर 2 कि 3 जना मेरो नाममा भेला हुन्छ म त्यहीँनिर हुन्छु भनेर परमेश्वरले भन्नुभयो। We are the temple of the living God. जीवित परमेश्वरको मन्दिर चाहिँ तपाईँ हामी हौ। We are the tabernacle of God. परमेश्वर बास गर्नुहुने त्यो पाल त्यो छाप्रो चाहिँ तपाईँ र हामी हौ। Because He lives inside of us. किनभने हामी भित्र उहाँले बास गर्नुहुन्छ। Now, don't say like this. अब तपाईले यसो नभन्नु होला। Brian sir said, ब्रायन सरले त भनेको I am the church. मै त अरे चर्च। शनिबारमा चर्च आउँदैन होला। त्यसो त नभन्नु है। शनिबार नजाँदा पनि हुँदो रहेछ। मै त रहेछ चर्च नभन्नु होला नि फेरि। The Bible says, बाइबलले के भन्छ भने don't stop meeting together as the body of Christ. ख्रीष्टको शरीर चाहिँ एकअर्कासँग भेट्नु भेला हुनु चाहिँ छोड्नु हुँदैन भनेर बाइबलले भन्छ। If I cut my hand off and I put it over there, it will die. मेरो हात काटेर मैले बाहिर छोड्दै फ्रिजमै राखे भने पनि त्यो हात मर्छ नि हो किन भन्नुस् त। So, त्यही कारणले गर्दा when we gather in this building, जब हामी यो भवनमा विश्वासीहरू भेला हुन्छौँ, you are the body of Jesus. तपाईँ हामी एक ठाउँमा जहाँ भेला हुन्छौँ ख्रीष्टको शरीर चाहिँ तपाईँ हामी बन्छौँ। हामी उहाँको शरीर हो। When the body comes together, जब शरीरको सबै अंग प्रत्यङ्ग एक ठाउँमा हुन्छ, then the head, Jesus, comes alive. शरीरको सबै अंग प्रत्यङ्ग ठिक ठाउँमा छ भनेदेखि शिरले पनि काम गर्छ। जो शिर चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। So, त्यही कारणले गर्दा Bimal is the temple of God. God lives inside him. है हाम्रो विमल परमेश्वरको मन्दिर ऊ हो किनभनेदेखि ऊ भित्र चाहिँ येशू ख्रीष्टले बास गर्नुहुन्छ। And अनि all of us together, अनि हामी सबैजना मिलेर चाहिँ He is the temple of God. God lives in our midst. परमेश्वर कहाँ बस्नुहुन्छ, परमेश्वरको बास कहाँ छ, उहाँको मन्दिर को हो त अथवा कुन चाहिँ हो भनेर सोध्दाखेरि चाहिँ तपाईँ हामी चाहिँ परमेश्वरको मन्दिर हौ किनभने हामी भित्र उहाँले बास गर्नुहुन्छ। Last night, I will close with this. अब हिजो बेलुकीको कुरा भनेर म अन्त्याउँछु है त। My family and myself were watching a movie. हिजो हामीले एउटा फिल्म हेर्दै थियौँ। And it's a made-up story, not from the Bible. बाइबलको हैन, यो चाहिँ अब कसैले लेखेको कथा त हो हैन, एउटा फिल्म हेर्दै थियौँ। Director, he took artistic license to share what he thinks Mary and Joseph would be talking in the manger. अनि अब यो फिल्ममा चाहिँ उसले डाइरेक्टरले निर्देशकले चाहिँ के देखाउन खोजिरहेको थियो भनेदेखि युसुफ र मरियम चाहिँ गोठमा अब बालक जन्मिने बेलामा उनीहरूले के बात मार्यो होला हैन, गफ त भयो होला, बात त मार्यो होला र यस्तो यस्तो बात मार्यो होला भनेर उसको कल्पना उसले त्यहाँनिर फिल्ममा देखाइरहेको थियो। So Mary and Joseph are talking to each other. अनि त्यो फिल्ममा देखाइरहेको थियो मरियम र युसुफ चाहिँ एकअर्कासँग बात मारिरहेको। And baby Jesus is born. अनि बालक येशूको जन्म हुन्छ। And then Joseph asks Mary. अनि युसुफले चाहिँ मरियमलाई यसरी सोध्छ। There's a many prophecies. अनि उले यसो भन्छ अब थुप्रै भविष्यवाणीहरू छ about the Messiah, the Christ. है, ख्रीष्टको बारेमा, मसीहको बारेमा धेरै धेरै अगमबाणीहरू छ। They said his name will be Emmanuel. अनि अब कुनै अगमबाणीले भन्छ उहाँको नाम इमानुएल, Counselor, उहाँ चाहिँ सल्लाहकार हुनुहुन्छ, Mighty उहाँ God, चाहिँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर Prince हुनुहुन्छ, of Peace, शान्तिको राजकुमार हुनुहुन्छ, Jesus. उहाँको नाम येशू। Which one to keep? अनि युसुफले चाहिँ मरियमलाई भन्छ कुन चाहिँ नाम चाहिँ राखौँ त हामी भनेर। Mary said, अनि मेरीले चाहिँ मरियमले चाहिँ यसो भन्छ I like Jesus. मलाई चाहिँ येशू नै मन पर्यो, येशू नै राखौँ भनेर भन्छ। Father said, I also like the name अनि Jesus. युसुफले पनि भन्छ यो येशू नै राखौँ मलाई भनेर उनीहरूले भन्छ। Let's call him Jesus. अनि उसलाई चाहिँ येशू भनेर बोलाउला भनेर भन्छ। But another name for Jesus is Emmanuel. अब यो किन भन्दाखेरि चाहिँ येशूलाई चाहिँ उहाँलाई इमानुएल भनिन्छ भनेर पनि भनियो नि त हैन, उहाँको नाम इमानुएल पनि हो। What does Emmanuel mean? इमानुएलको अर्थ के हो त? God with us. परमेश्वर हामीसँग। God not in Pokhara.
परमेश्वर पोखरामा होइन, God not in heaven. परमेश्वर जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ होइन, God not in hell. है, परमेश्वर जो नर्कमा हुनुहुन्छ होइन, No, God not in planet Mars. है, परमेश्वर जो मार्समा हुनुहुन्छ होइन, मङ्गल ग्रहमा होइन, God with us. परमेश्वर हामीहरूसित। See, sins made a big wall between God and us. परमेश्वर र हाम्रो बीचमा ठुलो पर्खाल चाहिँ पापले लगाइदिएको थियो। Jesus died. येशू ख्रीष्ट मर्नुभयो। Sorry, Jesus was born in Bethlehem. येशू ख्रीष्ट बेथलेहममा जन्मनुभयो। He died on Calvary. उहाँ कल्भरीमा मर्नुभयो। And he rose again. उहाँ फेरि बौरी उठ्नुभयो। And he tore the temple in two, temple curtain in two. अनि त्यहाँ हामी घटना देख्छौँ कि मन्दिरको ठुलो बाक्लो पर्दा चाहिँ च्यातिएर दुई भाग भयो। And he immediately broke the wall between us and God. त्यो चाहिँ के को चिन्ह थियो भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वर र हाम्रो बीचमा छेक्ने जो पर्दा थियो, जो पर्खाल थियो, त्यो चाहिँ येशू ख्रीष्टको बौरी उठाइले मृत्युले च्यात्नु भयो भन्ने कुरा देखाउनु भयो। What is the birthday of Jesus? येशू ख्रीष्टको जन्मदिनको अर्थ के हो? What is the meaning of the Feast of Tabernacles? छाप्रोबासको चाडको अर्थ के हो? Everywhere you go, जहाँ तपाईँ जानुहोस्, Jesus goes with you. येशू ख्रीष्ट तपाईँ सँगसँगै जानुहुन्छ। If you go to the TV station, तपाईँ टिभी स्टेसनमा जानुहोस्। today my wife did an interview about Jesus' birthday on Kantipur television, live. र आज बिहानै कान्तिपुर टेलिभिजनमा मैले मौका पाएँ येशू ख्रीष्टको जन्मदिनको बारेमा बाँड्ने। लाइभ थियो आज बिहान प्रोग्राम। 7:30 to 8 o'clock. 8 o'clock to 8:30. अनि आज बिहानै 8 देखि 8:30 सम्म चाहिँ कान्तिपुर टेलिभिजनमा लाइभ प्रोग्राम उहाँले देखाउनु भएको थियो। And Kantipur television is also on YouTube. You can see it after you go home. अनि यो कान्तिपुर टेलिभिजनको कार्यक्रमहरू चाहिँ युट्युबमा पनि रहेछ। तपाईले हेर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो टेलिकास्ट फेरि प्रदर्शन गर्दैन उनीहरूले, तर तपाईले युट्युबमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। Some of you go to schools tomorrow. अब कति तपाईहरुमध्ये कतिजना भोलि स्कुल जानुहुन्छ? Some of you go to colleges tomorrow. भोलि कतिजना कलेज जानुहुन्छ? Some of you go to your workplaces tomorrow. अब भोलिदेखि कतिजनाको फेरि जागिर सुरु हुन्छ, काममा जानुहुन्छ। Some of you go to the kitchen to cook tomorrow. कतिजना भोलिदेखि अब फेरि किचनमा भान्सामा परिवारको लागि पकाउने कुरोतिरै लाग्नुहुन्छ। But this is the message of the birthday of Jesus. तर येशू ख्रीष्टको जन्मदिनको मुख्य सन्देश चाहिँ यो हो। God is in you. परमेश्वर तपाईँ भित्र नै हुनुहुन्छ। God is with you. परमेश्वर तपाईसँग हुनुहुन्छ। Everywhere you go. तपाईँ जहाँसुकै किन नजानुहोस्। Everyone you meet. जोसुकैसँग तपाईँ किन नभेट्नुहोस्। Everything you say. तपाईले जेसुकै किन नभन्नुहोस्। Emmanuel is with you. इम्मानुएल परमेश्वर तपाईको साथमा हुनुहुन्छ। Jesus is with you. येशू तपाईको साथमा हुनुहुन्छ। Messiah Christ is with you. मसीहा ख्रीष्ट तपाईको साथमा हुनुहुन्छ। Go with him. तपाईँ उहाँ सँगसँगै जानुहोस्। Don't think you are alone. नसोच्नुहोस् कि तपाईँ एक्लै हुनुहुन्छ भनेर। Don't think in your school there is no Christians. है मेरो स्कुलमा त कोही क्रिस्चियन छैन, म मात्रै भनेर नसम्झिनुहोस्। In my workplace, in my village, there are no Christians. मेरो गाउँमा त म एक्लै क्रिस्चियन, मेरो काम गर्ने जागिरको ठाउँमा म एक्लै छु भनेर नसम्झिनुहोस्। If you are there, यदि तपाईँ त्यहाँ हुनुहुन्छ भने Jesus is there. येशू पनि तपाईसँगै त्यहीँ हुनुहुन्छ। If you are there, यदि तपाईँ त्यहाँ हुनुहुन्छ भने Jesus is there. येशू पनि त्यहाँ हुनुहुन्छ। Hallelujah. हालेलुया। One day we were walking down Jaulakel. एक दिन हामी जावलाखेलमा यसो हिँड्दै थियौँ। We saw a boy. हामीले एउटा केटालाई He देख्यौँ। was lying on the street. ऊ चाहिँ सडकमै लडिरहेको थियो। He was drunk. ऊ चाहिँ मात्तिएको थियो। We took him home. हामीले उसलाई घरमा लग्यौँ। My son Saran led him to the Lord. अनि मेरो छोरा शरणले उसलाई प्रभु येशू ख्रीष्टमा ल्यायो, प्रभु येशू ख्रीष्टको बारेमा बताएर। He became a son in our family. अनि हाम्रो घरकै छोरा भएर ऊ बस्यो। Now he's married to a missionary from America. अनि अहिले उसको चाहिँ अमेरिकाको एउटा मिसनरीसँग बिहे भएर पनि गइसक्यो। And in Pokhara he's serving Jesus अनि Christ. अहिले उसले पोखरामा येशूको सेवा गरिरहेको छ। That's how you celebrate the birthday of Jesus. येशू ख्रीष्टको जन्मदिन मनाउने तरिका चाहिँ त्यो हो। You celebrate the Feast of Tabernacles. You find somebody else to celebrate the birthday of Jesus or the Feast of Tabernacles with.
तपाईभित्र परमेश्वर आएर बास गर्नुभयो, तपाईले छाप्रो बासको चाड मनाउनु भयो। अब तपाईले यस्तो मान्छे भेटाउनु पर्यो नि जसले पनि प्रभुलाई पाउनु पर्छ र उसले पनि त्यो छाप्रो बासको चाड मनाउनु पर्छ। मनाउने तरिका चाहिँ वास्तवमा त्यो हो। There was a Christian girl in India. इन्डियामा एउटा क्रिस्चियन केटी थियो। Listen very carefully. ध्यान दिएर सुन्नुस् है। She was a poor girl. एकदमै गरिब केटी थियो। Some men said, "Come, we'll give you a good job, good salary." अनि कति जनाले एक दुई जना छोरा मान्छेले भनेछ, हामी राम्रो काम दिन्छौं तिमीलाई, पैसा पनि राम्रो छ भनेछ। But they sold her for sex slavery and she ended up in a brothel. तर झुक्क्याएर चाहिँ उसलाई कोठातिर बेचिदिएछ जहाँ उसले जबरजस्ती वेश्यावृत्तिमा लाग्नु पर्यो। And she couldn't escape. अनि ऊ भाग्न पाएन। She was trapped. ऊ त्यहाँनिर एकदमै बन्धनमा पर्यो। ऊ त्यहाँबाट भाग्नै पाएन, उम्किने मौकै पाएन। But she remembered all her Sunday school songs. तर उसले चाहिँ बाल संगतिमा सिकेका गीतहरू सबै उसले सम्झेको थियो। She remembered all the Bible verses अनि उसले त्यो सबै बाइबलको खण्डहरू पदहरू जो याद गरेको थियो उसले याद गर्यो that she memorized in her Christian home. अनि उसले क्रिस्चियन घरमा जन्मेको कारणले गर्दा उसले याद गरेको बाइबल खण्डहरू पनि उसले यसो सम्झ्यो। So she wrote those Bible verses and put it on her wall. अनि उलाई जुन कोठामा बन्धनमा पारेर राखेको थियो उसले चाहिँ त्यो भित्ताहरूमा उसले त्यो बाइबलको खण्डहरू लेख्यो रे। And every day men used to come and use her body sexually. अनि ऊ चाहिँ त्यहाँनिर बेचिएको कारणले गर्दा हरेक दिन छोरा मान्छेहरू आएर उसलाई त्यहाँनिर बलात्कार गर्ने काम गर्थ्यो किनभनेदेखि ऊ त्यसकै निम्ति बेचिएको थियो। But one day a man came. तर एक दिन एउटा मान्छे आयो रे। He pretended to the owners like he was a customer. अनि यो मान्छे चाहिँ त्यहाँनिर एउटा ग्राहक जस्तो बनेर गएको रहेछ। And he went into the room. अनि त्यो कोठाभित्र ऊ गयो। And he told her, अनि त्यो मानिसले चाहिँ यो केटीलाई भन्यो रे, "Dear sister, I have not come to use your body. अनि बहिनी म तिम्रो शरीरलाई प्रयोग गर्नको निम्ति आएको होइन, I have come to tell you about Jesus." म तिमीलाई येशूको बारेमा बताउन आएको भनेर भन्यो। She says, "I'm a Christian. त्यो बहिनीले भन्यो रे म त विश्वासी नै हो नि, I was trapped over अनि here. म यहाँनिर बन्धनमा परेको थिएँ। Look at the Bible verses. अनि हेर्नुस् त मैले बाइबलको यो के भन्छ भर्सहरू पनि पदहरू मैले लेखेर Every day I would sing songs and pray अनि म to त Jesus to rescue me. म त डेली प्रार्थना गर्छु, भजनहरू गाउँछु, प्रभु मलाई यहाँबाट निकाल्नुस् भन्ने प्रार्थना गर्छु। Jesus sent you to me. तपाईलाई यहाँनिर पठाउनु हुने चाहिँ येशू नै हुनुहुन्छ। So they made a plan. अनि उनीहरूले योजना बनाएछ। And this man rescued her from अनि there यो भाइले चाहिँ त्यो बहिनीलाई त्यो ठाउँबाट उद्धार गरेर निकाल्यो and brought her back to church. अनि उसलाई मण्डलीमा फर्काएर ल्यायो। Hallelujah. The birthday of Jesus, येशू ख्रीष्टको जन्मदिन चाहिँ celebrate with your mommy and daddy. घरको आमा बुवासँग मनाउनुहोस्। Celebrate with your fellowship of Christians. अनि विश्वासीहरूसँग मिलेर पनि मनाउनुहोस्। Celebrate with your brothers and sisters. तपाईको आफ्नै दाजुभाइ दिदीबहिनीसँग त मनाउनुहोस्। But also celebrate the birth of Jesus by telling the lost sons and daughters about Jesus. तर याद राख्नुहोस् हराएको हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जसले परमेश्वरलाई चिन्दैन उनीहरूलाई सुसमाचार सुनाएर प्रभु येशू ख्रीष्टको जन्मदिन तपाईले मनाउनुहोस्। How many of you tomorrow will tell somebody about Jesus who does not know Jesus? भोलि नै म कसैलाई सुसमाचार सुनाउँछु जसले प्रभुलाई पाएको छैन भनेर कतिजना रेडी हुनुहुन्छ? 1 2 3 4 5 6 प्रभुलाई नचिनेका व्यक्तिहरूलाई सुसमाचार सुनाउने है त। Amen. That is celebrating the birthday of येशू ख्रीष्टको जन्मदिन मनाउने तरिका, रियल तरिका चाहिँ त्यो है त। Celebrate the Feast of Tabernacles with a non-Christian by bringing him to Christ or her to Christ. छाप्रोबासको चाड भनेको नै ईश्वर हामीसँग नै हामीभित्र नै बास गर्न आउनु अनि जोहरूले अहिलेसम्म परमेश्वरलाई चिन्नु भएको छैन उहाँहरूलाई पनि यो चाड मनाउने मौका दिएर हामी येशूको जन्मदिन मनाउँछौँ। In your home, तपाईको घरमा, in your school, तपाईको स्कुलमा, in your college, तपाईको कलेजमा, in your field, तपाई काम गर्ने खेतमा, in your workplaces, तपाईको काम गर्ने ठाउँहरुमा, in your villages, तपाईको गाउँमा, till the whole world celebrates
the Feast of Tabernacles. जबसम्म सारा संसारले छाप्रोबासको चाड मनाउँदैन तबसम्म हामीले सुसमाचार सुनाउनु पर्छ And celebrates the birth of Jesus. अनि जबसम्म सारा संसारले यसरी नै येशू ख्रीष्टको जन्मदिन मनाउँदैन तबसम्म हामीले यो काम गर्ने हो Let's all say that together. हामी यो सबैजना मिलेर सँगै भनौं Happy birthday, Jesus. भनौं त ह्यापी बर्थडे जीसस भनौं त One more time, one more फेरि एक time. पटक Dear Jesus, प्रभु येशू we want to celebrate your birthday. हामी तपाईको जन्मदिन मनाउन चाहन्छौं The Feast of Tabernacles. छाप्रोबासको चाड By telling people about Jesus. मानिसहरूलाई येशू तपाईको बारेमा बताएर हामी मनाउन चाहन्छौं And being your temple, your church in this dark world. अनि यो अन्धकार संसारमा हामी तपाईको मन्दिर तपाईको भवन बनेर हामी तपाईको जन्मदिन मनाउन चाहन्छौं Jesus' name we pray. येशूको नाममा हामी प्रार्थना माग्छौं Amen. धन्यवाद जय मसीह